विष्टं स्थापितं जनभूतले शनिरुपकलामयं ददाति शापदन्तिकं वन्द्यां श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणरघुनाथान्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगोत्पते गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते नमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नन्दगौरीशे नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोश से कौन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावधीकोत्सवसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते गौरंग स्वामी नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी प्रसादिनी। जय श्री गुरुदेव जय श्री प्रभुपाद जय आचार्य जय गौरताय जय राधे गोविंद गौर सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय। हरे कृष्ण। उपस्थित भक्त सज्जन मातृवृंद एठारे रखा जाए श्रीमद् भगवद गीता मौलिक उपहार ओडिया समस्त बुझते क्यों मानो ओडिया बुझना हाथ टेकेला ओडिया ఎవరు ఒడియా అర్థం అవట్లేదు చేయలేదు మనం ఒడియా समस्त बुझते ओडिया। हाँ ठीक है भला দুই জনకు বুঝিనారు এই দুই জন ओडिया बुझबार ना तू ঠিক বুঝ পারিবে ठीक बुझबार కొద్ది కొద్ది ठीक बुझते जो बुझन से मान पात्र शुणवे। हाँ पूरा है। हाँ ये श्रीमद् भगवद गीता
ମୌଳିକ ରୂପ। ଏଥିରେ କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ? 18 ଅଧ୍ୟାୟ। କେତେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି? 700 ଶ୍ଲୋକ। ତ 700 ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଚିବ ଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସଞ୍ଜୟ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଜୁତ୍ସବ ମାମକା ପାଣ୍ଡବସ୍ୟୈବ କିମ୍ ଅକୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ। ଏ ପାଟି କରିବା ନାହିଁ ସେଠାରେ ପାଟି କରିବନି। ଏଠାରେ ସଞ୍ଜୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ 40ଟି ଶ୍ଲୋକରେ। यापर अर्जुन 85टी श्लोकरे भगवान कृष्ण को पचारते भगवान कृष्ण अर्जुन को 85टी प्रश्न उत्तर देते 574टी श्लोक कत बुझीपार। तो धृतराष्ट्र गोटे श्लोक, संजय 40टी श्लोक, अर्जुन 85टी श्लोक, भगवान कृष्ण 574टी श्लोक। तो ये टोटाल हूँ 700 श्लोक संबंधित श्रीमद् भगवद गीता। ए 18टी अध्याय रही। तो 18टी अध्याय संबंधित 700 श्लोक मध्यरु भगवान कृष्णकर मुख निश्रित 574टी श्लोक ये हूँ दिव्य ज्ञान संबंधित ये भगवद गीता। तेणु ये भगवद गीता को कह सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ। हरे कृष्ण। ये श्रीमद् भगवद गीता रे 18टी अध्याय मानकर मध्यरु प्रथम 5टी अध्याय ये भगवान करो मस्तक शिरोदेश 5टी मस्तक कत बुझे। प्रथम 5टी अध्याय कौन? भगवान करो मस्तक 5टी मस्तक। तापर 10टी अध्याय भगवान का 10टी बाहु केते हला 15 हला। तापर 16 अध्यायटी होची भगवान का उदर देश केते हला हाँ 16टी अध्याय हला। बाकी रहला केते 2टी और लास्ट 17 और 18 यही 2टी श्लोक है भगवान का चरण द्वार कथा बुझबार लगी। प्रथम 5टी अध्याय भगवान कर 5टी मुंड, तापर 10टी अध्याय भगवान का 10 बाहु, तापर 16 अध्यायटी हूँ भगवान कर उदर और शेष 2टी अध्याय सप्तदश और अष्टादश अध्याय भगवान का 2 चरण। ये गीता हूँ भगवान कर वांगमय मूर्ति कत बुझे। वांगमय विग्रह माने कौन? वाक्य रूपी भगवान उपदेश रूपी ये भगवान कर श्री विग्रह कत बुझे। ये भगवान कर कथा भगवान के ठारू अभिन्न एति बुझे तो भगवान का कथा भगवान ठारू अभिन्न, भगवान का नाम भगवान ठारू अभिन्न, भगवान का श्री विग्रह भगवान का ठारू अभिन्न। जमीती कुरु सभा द्रौपदी को जिते वस्त्रहरण होता से द्रौपदी को जिते वस्त्रहरण होता से कृष्ण कौटे थे द्वारकार। हाँ द्वारकार थे। प्रथम द्रौपदी पितामह भीष्म पाखे साहाय्य मांगे मुंड नत कर द्रोणाचार्य पाखे साहाय्य मांगे से मुंड नत कर कृपाचार्य पाखे धृतराष्ट्र पाखे जहाँ पाखे से साहाय्य मांगी समस्ते
ମସ୍ତ নত କରି ନେଇଥିଲେ, କେହି ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି। ସେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ମନରେ ସେଠୁ ଏ କଥା ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ମା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଘୋର ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯିବ, କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ তুমি ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯିବ। କାହା ଶରଣକୁ? ଗୋବିନ୍ଦ। ସେଇ କଥାଟା ମନେ ଆସିଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ହାତ ଉତ୍ତୋଳନ କରି, ହେ ଯଦୁପତି, ହେ ଯାଦବ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ମୋର ଲାଜ ରକ୍ଷା କର। କେଉଁଠାରେ ସେ ଏ ନାମ ନେଇ ଡାକୁଥିଲେ? ହସ୍ତିନାପୁର କୁରୁସଭାରେ। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ଦ୍ୱାରକାରେ। କେତେ ଦୂର? ଶତ ଶତ ମାଇଲ, ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂରରେ। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ସେଟାକୁ କେମିତି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ? ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଭଗବାନ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ଅବତାର, ଅବତାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଅବତାର। କଣ? ବସ୍ତ୍ର ଅବତାର। କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସ୍ଥିର ଭାବେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ବସ୍ତ୍ର ଅବତାର। ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି କିଏ? ଦୁଶାସନ। କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କଣ? କିଏ? ଦୁଶାସନ। ଦୁଶାସନ ଦେହରେ କେତେ ବଳ ଥିଲା? 1000 ହସ୍ତିର ବଳ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ କରି ତା ଦେହର ଶକ୍ତି ଫେଲ ମାରିଗଲା। 1000 ହସ୍ତିର ବଳ ଫେଲ ମାରିଗଲା। ଶ୍ରାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ କରି ପାରୁନାହିଁ, ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ଉଠାଉଛି, ଏ ନାରୀ ନା ଶାଢ଼ୀ, ଶାଢ଼ୀ ନା ନାରୀ। কথা বুঝিপারলে? 1000 ହସ୍ତିର ବଡ଼ ଫେଲ ମାରିଗଲା, ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏହିପରି ଭଗବାନ ବସ୍ତ୍ର ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଲାଜ ରକ୍ଷା କଲେ। ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଦ୍ରୌପଦୀ କୁରୁସଭାରେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସେ ଡାକୁଥିଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଥିଲା ଦ୍ୱାରକାରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଭଗବାନ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଲାଜ ରକ୍ଷା କଲେ। ଠିକ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନା କଣ? ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? କେତେ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ 2-4 ଜଣ। ସମସ୍ତେ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଇଏ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ, ଗୋପାଳଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ। ପୁରା ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋପାଳ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ 2 ଜଣ ବିପ୍ର, ଜଣେ ବଡ଼ ବିପ୍ର ଆଉ ଜଣେ ସାନ ବିପ୍ର, ତୀର୍ଥ ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ। ବହୁତ ତୀର୍ଥ ସବୁ ଭ୍ରମଣ କରି ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ବୃନ୍ଦାବନ ଦ୍ୱାଦଶ ଭ୍ରମଣ ପରିକ୍ରମା କଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଆସି ଗୋପାଳଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠାରେ ବଡ଼ ବିପ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ବୋଧ କରିଛନ୍ତି, ସାନ ବିପ୍ର ସେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା କରି ତୁଳିଥିଲେ। ତେଣୁ ବଡ଼ ବିପ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏ ସାନ ବିପ୍ର ଯଦି ମୋ ସହିତ ନ ଆସିଥାନ୍ତା, ତୀର୍ଥରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ମୁଁ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରି ସବୁ ତୀର୍ଥ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ପାରିଲେ। ତେଣୁ ୟା ପାଖରେ ମୁଁ ଋଣୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ନେଲେ କ'ଣ? ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଝିଅ ରହିଛି, ସେଇ ଝିଅଟାକୁ ୟା ସହିତ ବାହାଘର କରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏଇ କଥା କହୁଛି, ପାଟି କରିବନି, ଚୁପଚାପ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି?
ବଡ଼ ବିପ୍ର ହେଉଛି ବହୁତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାନ ବିପ୍ର ଯିଏ ଯୁବକ, ସେ ଅଶିକ୍ଷିତ, ନିଚ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜାତ, ଅର୍ଥହୀନ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାବ ଥିଲା କ'ଣ? ବଡ଼ ବିପ୍ର ଯଦି ସେବା କରିବି, ବଡ଼ ବିପ୍ର ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତଙ୍କ ଯଦି ସେବା କରିବି ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ମୁଁ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବି। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଲାଭର ଉପାୟ କ'ଣ? ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା ଯଦି କେହି କରିବେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଭକ୍ତକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ হবে, ସେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଏକ ମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର, ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି? ମହାନ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ନିସ୍ତାର ପାଇଆଛେ କେବା। ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ବ୍ୟତୀତ କେହି ଭବବନ୍ଧନରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଥିଲାଗି ସାନ ବିପ୍ର ଏ ବଡ଼ ବିପ୍ରଙ୍କ ସେବାରେ ରତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବଡ଼ ବିପ୍ର ଦେଖିଲେ ଯେ ୟାର ପାଖରେ ମୁଁ ଋଣୀ ହୋଇଯାଇଛି, ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ କଥା ଉଠାଇଲେ। ସାନ ବିପ୍ର ସହିତ କହିଲେ, ଆପଣ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ବ୍ରାହ୍ମଣ, କୁଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆପଣ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ପଣ୍ଡିତ, ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଅର୍ଥହୀନ, ଅଶିକ୍ଷିତ, ନିଚ କୁଳୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆପଣ ଏଠାରେ କଥା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ମାନେ ଯେତେ ଶୁଣିବେ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ଯେତେ ଶୁଣିବେ, ସେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବିପ୍ର କହିଲେ, କନ୍ୟା ହେଉଛି ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରି ଯାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି ତାର ଉପରେ କାହାର କିଛି କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସାନ ବିପ୍ରଙ୍କ ମନ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେ ସହିତ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖ, ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଏ ସର୍ତ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତ ବଡ଼ ବିପ୍ର ସହିତ ସର୍ତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ଇଏ କିଏ? ଏଠାରେ ମାଧବ। ହଁ, କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ? ମାଧବ। ହଁ, ତ ମାଧବ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ। ହଁ, ଆଉ ଗୋପାଳ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧବ। ତ ଗୋପାଳକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲ, ମୋର କନ୍ୟାକୁ ଏଇ ସାନ ବିପ୍ର ହାତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ତ ସାନ ବିପ୍ର ସେତେବେଳେ ସର୍ତ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋର ବିବାହ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ, তোমাকে সাক্ষী রূপে যেତେବେଳେ ଡକାଯିବ সেটার উপস্থিত হয়ে তোমাকে সাক্ষী দেওয়াকে হব। কথা বুঝিপারলে? হরে কৃষ্ণ। কথা বুঝিপারছেন? হ্যাঁ। এইপରି ଦୁଇ ବିପ୍ର, ସେତେବେଳେ ତ କୌଣସି ଟ୍ରାମ୍, ବାସ୍, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏସବୁ କିଛି ନଥିଲା, ପଦବ୍ରଜ ଚାଲିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ମାନେ 100 ଦିନ ରାସ୍ତା ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଗୋଦାବରୀ କୂଳ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାନଗର, ସେଟାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଚାଲି ଚାଲି 100 ଦିନ ଲାଗିବ। এইপରି 100 ଦିନ ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଗାଁରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବଡ଼ ବିପ୍ର ଆସି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡକେଇକିରି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର କଥା କହୁଥିଲେ। এই ପ୍ରସଙ୍ଗେ ସେ କଥା ଉଠାଇଲେ, এই ସାନ ବିପ୍ର ମୋତେ ବହୁତ ସେବା କରିଛି। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ତାପରେ ସେବାର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବି। ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବନ ସେ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରାଖି ମୁଁ ଏ ସର୍ତ୍ତ କରିଛି ଯେ ମୋର କନ୍ୟାକୁ ତା ସହିତ ବିବାହ ଦେବି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠାଏ କହିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଡ଼ ବିପ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀ କହି ଉଠିଲେ, ହଁ ସେ ହୀନ ଜାତିର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅଶିକ୍ଷିତ, ଅର୍ଥହୀନ, ମୋର ଝିଅକୁ ତା ସହିତ ବାହା ଦରକାର, ମୁଁ ବିଷ ପିଇକିରି ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବି। କଥାଟା ଦେଖିଲେ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ଉଠାଇଲେ ଯେ କେମିତି କଥା ରକ୍ଷା କରିବେ।
3-4 ଦିନ ପରେ ଯେତେ ସାନ ବିପ୍ର ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ ବଡ଼ ବିପ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ବିପ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ବସି ଦେଖିଲେ ସବୁ ଚୁପଚାପ କୌଣସି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୌଣସି କଥା କେହି ଉତ୍ଥାପନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ସାନ ବିପ୍ର କହିଲେ ଆପଣ ସେ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ତ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ପାଖରେ ବଡ଼ ବିପ୍ର ପୁଅ ସେ କଥା କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ନା ଆପଣଙ୍କ ବାପ ଏହିପରି ଗୋପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଇଏ ସର୍ତ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ମୋ ସହିତ ବିବାହ କରିବେ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲା ସାନ ବିପ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଡ଼ ବିପ୍ର ପୁଅ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଆସିଲେ ବାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ବାମୁନ ହୋଇ ଚାନ୍ଦ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଇଏ ଭୟଭୀତ ହେଇ ପଳେଇଗଲେ। ଯାଇକି ଗାଁରେ ଯେତେ ସବୁ ମହାନ୍ତ ଲୋକ ଆଗରେ କୋର୍ଟ କାଛାରୀ ସବୁ ନଥିଲା ଥିଲା କି ହଁ କୌଣସି ଯଦି ବିବାଦ ହେଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା କ'ଣ ହବ ସେ ଗାଁରେ ଯେ ମହାନ୍ତ ତାକୁ କହିବେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇବେ ଏମିତି ହଁ ଗୋଟେ ସଭା ଡାକିବେ। ସଭାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବୁଝି ସେ ଯାହା ସମାଧାନ ଦେବେ ସମସ୍ତେ ମାନି ନେବେ। ଗୋଟେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ଅଛି କି ଆସେ ମାନି ନେବେ ସମସ୍ତେ। ଆଜିକାଲି ଉକିଲ ପାଖେ ଚଲେ ଯାଉ ଯାଉ କେତେ ବର୍ଷ ଯିବ ପଇସା ଖାଇଥିବ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଚିଟିଂ ବାଜି ଚାଲେ ଆଗରେ ସେ କେତେ ସବୁ ସରଳ ଭାବରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସବୁ ସମାଧାନ କରିଦେଉଥିଲେ ବିନା ପଇସାରେ ହଁ। ଏହିପରି ସାନ ବିପ୍ର ଗାଁରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଦେଲେ ସେଇ ଦିନରେ ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ। ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ବଡ଼ ବିପ୍ର ସାନ ବିପ୍ର କଥା ଉଠାଇଲେ ସେ ମହାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେ ଆପଣ ଏଇପରି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଝିଅକୁ ସାନ ବିପ୍ର ସହିତ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବଡ଼ ବିପ୍ର ପୁଅ ବଡ଼ ବିପ୍ର କହିଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ତୁମେ ଏଇ କଥା କହିବେ ମୋର ତ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ମତିଗତି ଠିକ ନାହିଁ କେତେବେଳେ କେଉଁ କଥା କହିଦେଇଛି ମୋର ଆଉ କିଛି ଖିଆଲ ନାହିଁ। କଥା ବୁଝିପାର ପ୍ଲାନ୍ କେମିତି ତାପରେ ଯାହା କିଛି କରିବାର ଅଛି ମୁଁ କରିବି ଏଇ କଥା କହିଲେ ବଡ଼ ବିପ୍ର କ'ଣ କରିବେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ସାନ ବିପ୍ର ସହିତ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ କରିଛନ୍ତି କି? ବଡ଼ ବିପ୍ର ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ମୋର ତ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି ମତେ ଗତି ଠିକ ନାହିଁ କେତେବେଳେ କେଉଁ କଥା କହିଦେଇଛି ମୋର ଆଉ କିଛି ଖିଆଲ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଡ଼ ବିପ୍ର ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଉଠାଇଲେ ହଁ ଇଏ ମୋର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପାଖେ ହରିବୋଲ ବାପାଙ୍କର ପାଖେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଥିଲା। ଇଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ବାପାଙ୍କ ଧୁତୁରା ମଞ୍ଜି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ହଁ ଶିବ ପୂଜା ସେ କଥା କହୁଛି ମଞ୍ଜି ଖୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବେହୁଶ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଅର୍ଥ ଥିଲା ସବୁ ଆତ୍ମସାତ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ଆସି କହିଛନ୍ତି ମୋର ଭଉଣୀକୁ ସେ ଭଉଣୀ ସହିତ ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ତ କେତେ ଲୋକ କହିଲେ ହଁ ଏ ବି ଠିକ ହେଇପାରେ ଆଉ କେତେ ନା ଏ କଥା ଠିକ ନାହିଁ। ତ ସେ ସାନ ବିପ୍ର ପଚାରି ଗଲା ତୁମର ସାକ୍ଷୀ କିଏ ଏ କଥା କହିଦେଲେ ନା ମୋର ସାକ୍ଷୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା ଗୋପାଳ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଡ଼ ବିପ୍ର ପୁଅ ସେ ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ସେ କହିଲେ ସେ ତ ପଥର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ କେମିତି ଏଠାକୁ ଆସି ସାକ୍ଷୀ ଦେବ। ସେ କହିଲେ ହଁ ସେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷୀକୁ ଡକେଇକିରି ଏଠାରେ ଆଣି ଉପସ୍ଥିତ କରାଇବେ ସାକ୍ଷୀ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୋର ଭଉଣୀ ସହିତ ତାର ବାହାଘର। ସାନ ବିପ୍ର କେତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ହଁ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ମୋର ସାକ୍ଷୀକୁ ଡକେଇକିରି ଏଠାରେ ଆଣି ଉପସ୍ଥିତ କରାଇବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଓଇ ଲେଖିବେ ୟା ପରେ ୟା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଯେହେତୁ ନ ହେବ ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ଓଇ ଲେଖାଯାଉ। ତ ଓଇ ଲେଖାଗଲେ ଏଇପରି ସାନ ବିପ୍ର ଯଦି ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀକୁ ଡକେଇକିରି ଏଠାରେ ଆଣି ଉପସ୍ଥିତ କରାଇବେ ସାକ୍ଷୀ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇ ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ ତାହେଲେ ବଡ଼ ବିପ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ସାନ ବିପ୍ର ବାହାଘର। ଏ ସାନ ବିପ୍ର 100 ଦିନ ରାସ୍ତା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ବିଦ୍ୟାନଗରରୁ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ 100 ଦିନ ଲାଗିଗଲା 100 ଦିନ ଲାଗିଗଲା।
ସେଇ 100 ଦିନ ରହିଗଲା ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ ଗୋପାଳଙ୍କ ପ୍ରଣାମ କରି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ଗୋପାଳ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋର ବିବାହ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଯେତେ ଡକାଯିବ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିବାହ ସେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି, ଚାଲ ମୋ ସହିତ। ସେ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ସେତେ କହୁଛନ୍ତି, কৃষ্ণ কহে প্রতিমা চলে কোথাও না শুনি। ଏ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ କଥା। କୃଷ୍ଣ ସେଇ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କେବେ ଶୁଣିଛ କୌଣସି ମନ୍ଦିର କୌଣସି ପ୍ରତିମା କଣ ବାହାରକୁ ଯାଇ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛି? ତ ସାନ ବିପ୍ର ସହିତ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବିପ୍ର କହେ ପ୍ରତିମା হয়ে কহ কেন বাণী। কথা বুঝিপারছেন? বাণী মানে কথা, কথা বুঝিপারছেন? তুমি যদি বিগ্রহ হলো, তুমি চুপচাপ রইব, তুমি ମୋ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛ, তুমি যেহেতু ମୋ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିପାରୁଛ ତାହେଲେ ଯାଇପାରିବନି କାହିଁକି? ହରେ କୃଷ୍ଣ, କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ଫେଲ ମାରିଗଲେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରି କୃଷ୍ଣ ଫେଲ ମାରିଗଲେ। ଯିଏକି ହଉଛି ସର୍ବଜ୍ଞ, ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି, ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରି ଭକ୍ତଙ୍କ ଫେଲ ମାରିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସାନ ବିପ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିମା ନହ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন। বিপ্র লাগি তুমি অকার্য কারণ। এই শৈবালে শুনতো আমার লোক শুনতে আর অন্য মানুষ নালিওয়ালা শুয়ে যাচ্ছে না। তো কହୁଛନ୍ତି, ସାନବିରୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିମା ନହ তুমি ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ। তুমি ପ୍ରତିମା ନହ, ତୁମେ ହଉଛ ସାକ୍ଷାତ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଭଗବାନ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ। ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଭଗବାନ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କଥା କୁହାଗଲା, ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଭଗବାନ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ। ତ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି କହୁଛି, ସେଇ ଗୋପାଳ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ତମ ଗାଁକୁ ଫେରିଯାଅ, ସେଠାରେ ସଭା ଡାକ, ସେଠାରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସାକ୍ଷୀ ଦେବି। ସାନ ବିପ୍ର କହିଲେ, ସେ କଥା ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ, তুমি যদি সেটা চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করে সাক্ষী দেবো তোমার কথা কে মানে এই স্বরূপে তোমাকে সেটারে উপস্থিত হওয়ার জন্য সবু যুক্তিরে কৃষ্ণ ফেল মারি গেলে ভক্তଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ। ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆସନ୍ତା କାଳି ପ୍ରାତଃ କାଳ ମୁଁ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ପଛକୁ ଅନାଇବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଅନେଇବ ସେଇଠାରେ ମୁଁ ରହିଯିବି, ସେଥିରୁ ଟିକେ ବି ଆଗକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଏ ବି ସର୍ତ୍ତ ମାନି ନେଲେ ସାନ ବିପ୍ର। ଆଉ କହିଲେ ଏଇପରି ଯାଉ ଯେ ଯେଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ତୁମେ ଗୋଟେ ସେର, ଆଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଲୋଗ୍ରାମ, ଆଗେ ଥିଲା ସେର, ଗୋଟେ ସେର ଚାଉଳ ଭାତ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରିବି, ତୁମ ହାତରେ ଏଇ ଭୋଗ ଖାଉକେ ମୁଁ ତୁମ ଗାଁରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ସାକ୍ଷୀ ଦେବି। ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ମାନି ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଅନେଇବନି। ତା ପରଦିନ ସାନ ବିପ୍ର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ମୁଁ ଚାଲି, ତୁମେ ଆସ। ପଛକୁ ତ ଅନାଇବନି, ପ୍ରଣାମ କରି ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ସେଇ ଅଲ୍ଟାରରୁ ତଳକୁ ପଳେଇକିରି ଆସିଲା, ଆସି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲା। ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ବୁଝିବା? ହରିବଲ, କେମିତି ବୁଝିବା? ଇଏ ବି ବାଜୁ ନାହିଁ। ପାଉଁଜି ନୁପୁର, ରୁନ୍ଦୁ ଝୁନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବେ ସେଟା ନୃତ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ। ତା ଭଗବାନ ଯେତେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ପାଦରେ ନୁପୁର ରୁନ୍ଦୁ ଝୁନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ ହଉଛି। ସାନ ବିପ୍ର ବୁଝିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଗୋପାଳ ସତେ ସତେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସି। ସେଇପରି ଯେଉଁଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି ପଛେ ତୁ ଅନେଇବ ନାହିଁ। ମାନସରେ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାନସରେ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମାନସରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେର ଅନ୍ନ ଚାଉଳ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସେର ଚାଉଳ ମାନସରେ ରୋଷେଇ କରି ଗୋପାଳକୁ ଭୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି।
ସାକ୍ଷାତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ମାନସରେ। ସେଇପରି 100 ଦିନ ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଗାଁ ପାଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଗାଁଟା କେଉଁଠି? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବିଦ୍ୟାନଗର। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? କେଉଁ ଗାଁ? ବିଦ୍ୟାନଗର। ପାଖାପାଖି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସାନ ବିପ୍ର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା, ଆଜି ସତେ ସତେ ଗୋପାଳ କି ଆସିଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ଆବାଜ ହଉଛି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି କି ଭାଇ ପଛକୁ ଅନେଇବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରୁ ଅନେଇବି ସେଇଠାରେ ମୁଁ ରହିଯିବି। ମୁଁ ତ ମୋ ଗାଁ ପାଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯଦି ପଛକୁ ଅନେଇବି, ସେ ଯଦି ଏଠାରେ ରହିଯିବ, ଗାଁ ଲୋକ ଆଉ କେହି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସାନ ବିପ୍ର ପଛକୁ ଅନାଇଲେ, ଭଗବାନ ଗୋପାଳ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ମୁରଲୀଧାରୀ ରୂପରେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। এই বিগ্রহ গোপাল বিগ্রহ ସେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱାମୀ ବିପ୍ରଙ୍କ ଦେହରେ ଅଷ୍ଟସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ବିକାର ହେଇଗଲା। କୌଣସି ଉପାୟରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆସ ଆସ ଦେଖିବା, ଆସ ଗୋପାଳ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇ ସୁଦୂର ବୃନ୍ଦାବନ ନିଜର ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ମୋ ପଛରେ ପଛରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକ ସୁଚକିତ ହେଇଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଆଜି ଦେଖି ସତ ସତ ତ ଗୋପାଳ ଏଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବିପ୍ର ପୁଅ ସେ ଜଣେ ନାସ୍ତିକ, ସେ ଆସି ଦେଖିଲେ କେମିତି ଆସିଲା ଏଠି, ଇଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଉଠେଇକିରି ନେଇ ଆସିଲେ। ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରିता ଏତ ଜନ ତ ଏଇପରି ବିଗ୍ରହ ତ ଉଠେଇକି ଆଣିପାର, 10 ଜଣ ଏଇପରି ଉଠେଇକିରି ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଏସବୁ ନାସ୍ତିକ ଲୋକଙ୍କର ମନୋଭାବ। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ବଡ଼ ବିପ୍ର ସାନ ବିପ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଗୋପାଳ ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିମା ରୂପରେ ସେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଇପରି 2 ବିପ୍ର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରି କରି ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଆସିଥିଲେ। 12 ବନ ପରିକ୍ରମା କରି ମୋ ମନ୍ଦିର ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲେ। ଏଇ ବଡ଼ ବିପ୍ର ମତେ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଏ ସର୍ତ୍ତ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ସାନ ବିପ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦେବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲି। ଆଉ କିଏ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ କି? ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଆସି ଏଠାରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ସମସ୍ତେ ମାନି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ବଡ଼ ବିପ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସାନ ବିପ୍ର ବିବାହ ହେଇଗଲା। ବଡ଼ ବିପ୍ର ସାନ ବିପ୍ର ଏ 2 ଜଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ସେଇ ଗୋପାଳଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଦେଶରେ ଯେ ରାଜା ଥିଲା, ଆଗ ସବୁ ରାଜାମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ। ଆଜିକାଲି এইসব ନାସ୍ତିକ ବୋଲି ନୁହେଁ, ଆଗ ସବୁ ରାଜାମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ସେ ଦେଶ ରାଜା ଯଦି ଏକଥା ଶୁଣିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଗୋପାଳଙ୍କ ସେବା ଲାଗି ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ, ରାଜଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏଇପରି ସେବା ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ, এইଠାରେ ଗଜପତି ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ? ହଁ, ଯାହାଙ୍କ ଲାଗି କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୈନିକ ବେଶ ଧାରଣ କରି କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରିଥିଲେ। ହଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଏ କଥା? ମୁଁ ସେ କଥା ଯାଉ ନାହିଁ, এটা ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଯେତେବେଳେ କାଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲେ, ସେ ସେତେବେଳେ ଗୋପାଳଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ମୋ ସହିତ ମୋ ଦେଶକୁ ଚାଲ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଗୋପାଳ ରାଜି ହେଇଗଲା, ହଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ହାତରୁ ସେବା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ସେଇ ଗୋପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଏ ଗୋପାଳକୁ ସେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳକୁ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ବିଦ୍ୟାନଗରରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହକାରେ ଆଣି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। କେଉଁଠାକୁ? କଟକରେ। ସେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କେଉଁଠି? କଟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଗରେ ଥିଲା କ'ଣ? କଟକ। ତ କଟକରେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ସେଠାରେ ରାଜାଙ୍କର ରାଜପ୍ରାସାଦ ଥିଲା। ସେଇଠାରେ ମନ୍ଦିର ରଖାଗଲା। ଆଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯେ ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ,
ମହାନ ଭକ୍ତିମତୀ ନାରୀ, ଭଗବାନଙ୍କ ମହାନ ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କର ପାଖେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଲଙ୍କାର ଆଦି ସବୁ ଥିଲା, ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଥିଲା, ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଆଣି ଗୋପାଳଙ୍କର ଅର୍ପଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏ ନଥ ଥିଲା, ନଥ ବୁଝିପାରୁଛ, ନଜରି କଣ କୁହାଯାଏ, ନଥ ହଁ ନାକ ଫୁଳ, ହଁ ହଁ ବୁଝିନେବ। ସେଟା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲା କେଉଁଥିଲାଗି, ଦେଖିଲା ନାକରେ କୌଣସି ଛିଦ୍ର ନାହିଁ, କେମିତି ନାକରେ ପିନ୍ଧେଇବ। ରାଣୀ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେଲେ ଗୋପାଳଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ନଥଟା ନାକ ଫୁଲଟା ଦେଇପାରିଲେନି, କାରଣ ନାକରେ କୌଣସି ଛିଦ୍ର ନଥିଲା। ରାଣୀଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, ସବୁ କିଛି ଦେଲି, ଏଟା ଆଉ ମୁଁ ଦେଇପାରିଲିନି। ଦୁଃଖିତ ଚିତ୍ତରେ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ। ରାତିରେ ଯେତେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଗୋପାଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ରାଣୀମା ତୁମେ ଯେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲ ତୁମର ସେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ନାକ ଫୁଲଟି ମୋ ନାକରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୋ ନାକରେ କୌଣସି ଛିଦ୍ର ନାହିଁ। ନା, ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର ମାତା ଯଶୋଦା ଦେବୀ ସେ ନାକରେ ଛିଦ୍ର କରି ନଳକ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଛିଦ୍ର ଅଛି। ତୁମେ ଯେ ଇଚ୍ଛା କରିଛ ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ। ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ ଯେତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋପାଳ ଅନ୍ତରିତ ହେଇଗଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ପଦ୍ମାଦେବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଉଠି ରାଧାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋପାଳ ଇଏ ନଥଟି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜା ରାଣୀ ସ୍ନାନ କରି ଧୌତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ନାକ ଫୁଲଟା ଆଣି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଏବେ ରାଣୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାକରେ ସତେ ସତେ ଛିଦ୍ର ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା। ତ ସେଇ ନାକରେ ପିନ୍ଧେଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ଗୋପାଳକୁ ସେଇଠିରୁ ଆଣି ରଖାଯାଇଥିଲା କେଉଁଠି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇ ଭୋଗ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ, ମେଘନାଥ ପ୍ରାଚୀର ଭିତରେ। ସେଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୀଳା କଲେ। ପଣ୍ଡାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ଆସୁଥିଲେ, ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ପୁଣି ବାଟପାଟ କରି ସବୁ ଲଡୁ ଫାଡୁ ଯେତେ ମିଠାଇ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କେବଳ ଡାଲି, ଭାତ, ସବଜି, ଆଉ ମିଠା ପିଠା କିଛି ନାହିଁ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଚିନ୍ତା କଲେ, ୟା ପୂର୍ବେ କେତେ ସବୁ ଲଡୁ ମିଠାଇ ସବୁ ଦେଉଥିଲେ ପଣ୍ଡାମାନେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଡୁ ମିଠାଇ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଲେ, ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେ ନଟଖଟ ଗୋପାଳ ଏତେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛି। ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ମାଖନ ଚୋରି କରି ଖାଉଥିଲେ, ସେ ବଦାବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିନି। ଏଠାରେ ଆସି ସେଇ ମୋର ସେଇ ଲଡୁ ଫଡୁ ସବୁ ବାଟପାଟ କରି ଖାଇଦେଲେ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଦେଲେ, ତମର ନଟଖଟ ଗୋପାଳ ଏଇଠୁ ହଟା, ମୋର ସେ ଲଡୁ ଫଡୁ ସବୁ ବାଟପାଟ କରି ଖାଇଦେଲେ, ମୋ ଭାଗରେ କ'ଣ ଡାଲି, ଭାତ, ସବଜି, ଆଉ କିଛି। ତ ସେତେବେଳେ ସେଇ ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ଇଏ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି କରି ସେଇଠୁ ଗୋପାଳକୁ ଆଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଗାଁ, ସେଇଠାରେ ନୂଆ ଗାଁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ନିର୍ମାଣ କରି ସେଠି 5-6 ଘର ପଣ୍ଡାମାନେ ରଖିଲେ ଗୋପାଳଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଏହିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ଗୋପାଳ ସେବା ଚାଲିଛି। ବେଶ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖାଗଲା କ'ଣ, ଗୋପାଳ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୀଳା କଲେ। କ'ଣ, ବଡ଼ ପାଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ହାତରେ ଚାବିକାଠି, ରାତିରେ ସେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆଉ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡାମାନେ ଆସି ସେବା କରନ୍ତି। ତ ବଡ଼ ପାଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଗୋପାଳକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ଗୋପାଳ ତା ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ଆସି ବଡ଼ ପାଣ୍ଡା ଝିଅ ଘରକୁ ପଶିଯାଆନ୍ତି। ରାତ୍ରି ଯାକ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ବିଳାସ କରିବେ। ପୁଣି ଭୋର ଆସି ମନ୍ଦିର ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯିବ। ପଣ୍ଡାମାନେ ଆସି ସେବା କରନ୍ତି। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବିଳାସରେ ଏମିତି ମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ହାତରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସେଇ ବଂଶୀ, ପାଦରେ ନୂପୁର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଅନ୍ୟ ପାଣ୍ଡାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲେ ଗୋପାଳଙ୍କ ହାତରେ ବଂଶୀ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପାଦରେ ନୂପୁର ନାହିଁ। କିଏ ଚୋରି କଲେ 4-5 ଘର ମାତ୍ର। ସବୁ ଘର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉ। ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ପାଣ୍ଡା ଝିଅ ଘରେ ପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ ପାଣ୍ଡାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୋଟ ହୋଇ ଏ ବଡ଼ ପାଣ୍ଡା ନାମରେ ବଡ଼ ଚୋର,
ଏ ଗୋପାଳଙ୍କ ବଂଶୀ ନୁପୁର ଚୋରି କରି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରଖିଲେ। ସେଇ ରାତିରେ ଗୋପାଳ ପୁଣି ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ପାଣ୍ଡାର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରେୟସୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ରାତିରେ ମନ୍ଦିର ବାହାରି ଆସି ଏ ବଡ଼ ପାଣ୍ଡା ଝିଅ ସହିତ ମୁଁ ରାତିରେ ବିଳାସ କଲି। ମୁଁ ଏ ସାବଧାନ ବାଣୀ ଶୁଣାଉଛି, ତୁମେମାନେ ଯଦି ମୋର ପ୍ରେୟସୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ମୋ ସାଇଡ଼ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯଦି ନ କରିବ, ମୁଁ ଯେଉଁଠିରେ ଆସିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଫେରିଯିବି। କଥା ଉଠାଇଲି। ଏ ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ପାଇ ପାଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବଡ଼ ପାଣ୍ଡା ବନ୍ଦୀଦାସରୁ ମୁକ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରମୁଖ ହୋଇ ସବୁ କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଗୋପାଳ ଏହିପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେୟସୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ସେଇ ବଡ଼ ପାଣ୍ଡା ଝିଅ ପାଖକୁ ଆସି ରାତ୍ରି ଯାକ ବିଳାସ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ। ତ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ନିର୍ମିତ ହେଇଗଲା। ଶୁଭ ଦିନ ଦେଖି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ଗୋପାଳଙ୍କ ବାଁ ସାଇଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ସେଇଦିନ ବଡ଼ ପାଣ୍ଡା ଝିଅ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ବଡ଼ ପାଣ୍ଡାଙ୍କ ଝିଅ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଝିଅ ନଥିଲେ, ଇଏ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବିଳାସ ବିଗ୍ରହ। ତା ନହେଲେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଳାସ କରିବେ? ସେଇ ଦିନରେ ରାଧାରାଣୀ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ଗୋପାଳ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି କୋଉଟାକୁ ଯାଆନି, ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ସେଟାକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ହଁ, ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ହାତ ଉଠାନ୍ତେ ଦେଖି। ଏତେ ଲୋକ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ହେଇ ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରିବେ ତ ଜୀବନଟା ବୃଥା ହେଇଗଲା। ହଁ, ଜୀବନ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଇଏ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇତ ସବୁ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗାଁରେ ବିରାଜ। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ। ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଭଗବାନ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଭଗବାନ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବଳ ଭାଇ ଭାଇମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଲଗେଇଦେଲେ। ଭାଇ ଭାଇ କେଉଁମାନେ? କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ ଲଗେଇଦେଲେ। ସଂଘର୍ଷ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କେଉଁଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଉ କୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଏଇଠାରେ ଯିଏ ମରିବ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ଇନ୍ଦ୍ର ଏଇ ବର ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ? କୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ କେଉଁଠି? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ଏଇଟା ହଉଛି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରଟା ହଉଛି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଇଏ ବୁକୁ ଥୁକୁ ଥୁକୁ ହଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଧାର୍ମିକ, ଆଉ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସମସ୍ତେ ଧାର୍ମିକ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ସ୍ଥାନର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଏ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରାଇବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଯେତେ ସବୁ ରଥୀ ମହାରଥୀ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମହାବୀର, କର୍ଣ୍ଣ ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତରେ ଦ୍ୱିଧା ଭାବ ଜାତ ହେଲା, କେଉଁ ପକ୍ଷେ ଜୟୀ ହେବ। ସେଥିଲାଗି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଜୁତ୍ସବ, ମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ଅଭିଳାଷୀ ନେଇ ଏସବୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ମାମକ ପାଣ୍ଡବ ସେବ କି ଅପୂର୍ବତ ସୁନ୍ଦର। ମୋର ପୁତ୍ର ମାନେ ପାଣ୍ଡବ ପୁତ୍ର। ଏଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ମହା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ସେଇଟା ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଦେହ ଧାରଣା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ମୋ ଦେହ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ମୋର ପୁତ୍ର ଏ ହେଉଛି କୌରବ ମାନେ, ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପର ଭାଇମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଏ ଭାଇଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ ଏ ପାଣ୍ଡବ। ଏଇଠି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏଇ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବା ଯୋଗୁଁ କେବଳ ତା ପରିଣାମ ସହିତ ଅନନ୍ତ ଦୁଃଖ ହିଁ କେବଳ ଭୋଗ କରିବେ। ଆମର ଜୀବନ
ସେଇପରି ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ସେଇ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା? ଅର୍ଜୁନ ସେଇପରି ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଏକ ପାତ୍ରରୁ ଏ ସଦଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର କିଏ? ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଗଲା, ସେ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ମୁଖରେ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ନଷ୍ଟ ମୋହ ସ୍ମୃତିରେ ଲବ୍ଧା ତତ୍ ପ୍ରସାଦାଦ ମାୟାଚ୍ୟୁତ ସ୍ଥିତ ଅସ୍ମି ଗତ ସନ୍ଦେହ କରିଷ୍ୟେ ବଚନଂ ତବ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁମର ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶରେ ମୋର ମୋହ ଦୂର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରିଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା କ'ଣ। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତା ପାଳନ କରିବି। ତ ଭଗବାନ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ଜୀବ ହିସାବରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ତା ପାଳନ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଧର୍ମ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଚରମ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପାଇଛନ୍ତି, ଏ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବ? ମନରେ ସବୁବେଳେ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଆମେ କାହା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ହଁ, ସଂସାର କଥା, ଜଗতের କଥା, রাজনীতি কথা চিন্তা করছো না কেন? হ্যাঁ, কিন্তু ভগবান কଣ କହୁଛି? ଏଇସବୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ତମେ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯଦି ଚାହିଁବ, ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ହେବାକୁ ଚାହିଁବ, ଜଡ଼ଦେହ ବନ୍ଧନରୁ ଯଦି ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ ମନରେ ସବୁବେଳେ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ମନ ମନା ଭବ। କାହାର ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ? ମଦ ଭକ୍ତ, ମୋର ଭକ୍ତ ହୋ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବଦେବୀ ଭକ୍ତ କଥା କହିଲା ନାହିଁ। ହଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି କାହାର ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ? ସେଇ ଗୋପାଳଙ୍କ, ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ, ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? କାହାକୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ? ମଜ୍ଜାଜି। କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ମତେ ଉପାସନା କର। କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା? ମାଙ୍ଗ ନମସ୍କାର, ମତେ ପ୍ରଣାମ କର। ତାହେଲେ আমার মনুষ্য জীবন সার্থক হয়ে যায়। তেমন ভগবান চরম পদে দেଉଛନ୍ତି, মন মনা ভব মদ ভক্ত মদ জাজি মাং নমস্কার। আমি মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়েছি কেবল 4 প্রকার কার্য করিয়া পাই। তুমি আହୁରି সংক্ষিপ্ত ভাবে কହୁଛ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିହାର କରି তোর ମୋ ଚରଣରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋ। ତାହେଲେ তোমার জন্ম জন্মার্জিত ଯେତେ ସବୁ ପାପ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିବାର ଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ମୁକ୍ତ କରେଇଦେବି। ଅହଂ ତାଙ୍ଗ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷାମି ମା ଶୁଚ। ଚିନ୍ତା କରିବାନି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ହେବ? ସର୍ବଧର୍ମ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ ଏକଂ, କେବଳ ମୋ ଚରଣ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବଦେବୀ ଚରଣ କଥା କହିବାନି। ଭଗବାନ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଚରଣ। ତାହେଲେ ଆମେ এই ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି କାହା ଚରଣ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମୁକୁନ୍ଦ। ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ। କୌଣସି ଦେବଦେବୀ ଆମକୁ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଆଚରଣ କରି ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ এই କଳିଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପେ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯାରେ ଦେଖ ତାରେ କହ କୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ। ଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଦେଶ। କ'ଣ ଉପଦେଶ? ମନରେ ସବୁବେଳେ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ, ମୋର ମତେ ଉପାସନା କର, ମତେ ନମସ୍କାର କର। ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଦେଶ। କୃଷ୍ଣ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ସବୁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ପରିହାର କରି ମୋ ଚରଣରେ ଶରଣାପନ୍ନ। ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଦେଶ। ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ସେ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଏ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? সেই কৃষ্ণଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଗୀତାର ରହସ୍ୟ। ଗୀତାର ରହସ୍ୟଟା କ'ଣ? ସବୁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ଗୀତା ପାଠର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
গীতা পাঠের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলে? আমি যদি কৃষ্ণকে চরণের শরণাপন্ন যদি হব তাহলে কন হব না কৃষ্ণ আমাকে এই দুঃখ দুর্দশারু জন্মতি চক্রু জড়দেহ বন্ধনরু ভব সাগরু উদ্ধার କରି ନିଜ ଧାମ ବଡ଼ ବୃନ୍ଦାବନ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଉପନୀତ କରେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ, କାହାରି ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ, କେହି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଯିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ମରିବ। ମଝିରେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଇ ଆଜିକାଲି ପିଲା ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଯେତେ ବୟସ ବଢ଼ିବ ବଢ଼ିବ ସେଇପରି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆମର ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯେମିତି ହେଇଯାଉଛି ସେପରି ଆହୁରି 5-7 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଇଏ ଜଗତ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି। ଯେତେ ଆମର ବୟସ ବଢ଼ିବ ସେତେ ଆମର ଦୁଃଖ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯଦି ଆମେ ଜଡ଼ଦେହ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ ସେଠାରେ କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ, କେହି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କେବଳ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ନିତ୍ୟ କିଶୋର ଦେହ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଇସ୍କନ ତରଫ ଆଜି ଏଇ ଗୀତା ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ସମଗ୍ର ଜଗତବାସୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି? ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ହୋମ୍, ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ହେଡ୍। ପ୍ରକୃତ ଯଦି ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦରେ ଯଦି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଭୌତିକ ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଫେରି ଚାଲ। ঠিক আছে? ଆଉ କଥା ବଢ଼େଇବା ନା କ'ଣ? ହଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ କଥା ବଢ଼େଇବା ନା ଏତିକି ରଖିବା? ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିବ? ଅନେକ ଇଏ ହେଉଛି ଝୁଲୁଛନ୍ତି ମାନେ କଥାରେ ଏତେ ମସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାଦକତା କରିବେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ହଁ, ମଦ ପିଇଲେ ଯେମିତି ଢୁଳନ୍ତି ଏଠି ସେ କଥା ଅମୃତ ପାନ କରି ଢୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଢୁଲିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଶୁଣିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ହଁ, ଏଟା ତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଏହିପରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ 564 ଶ୍ଲୋକ এই ଗୀତାରେ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ। ହଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅମୃତ କୁହାଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ହେଉଛି ଅମୃତ। ତେଣୁ ଯେତେ ସବୁ ଉପନିଷଦ ରହିଛି, କେତେ ଉପନିଷଦ? 108ଟି ଉପନିଷଦ କୁହାଯାଉଛି କାଉଣ୍ଟିଂ ହିସାବରେ। ସେଇ 108ଟି ଉପନିଷଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାର ଉପନିଷଦ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୀତ ଉପନିଷଦ। ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଗୀତ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ଗୀତ ଉପନିଷଦ। ଏଇ ଗୀତ ଉପନିଷଦକୁ ଏକ ଦୁଗ୍ଧବତୀ ଗାଭୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଗାଭୀକୁ ଦହନ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଗାଭୀ ଦୁଗ୍ଧ ଦିଏ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି? ବଛୁରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ସେ ବଛୁର ହେଉଛି କିଏ? ଅର୍ଜୁନ। ହଁ, ଆଉ ସେ ଗାଭୀର ଯୋଉ ଦୁଗ୍ଧ ତା କ'ଣ? ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଆକବରଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ନାଁ କିଏ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ ଦେଖି। ବହୁତ କମ୍, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଆକବରଙ୍କ ସଭାରେ ନବରତ୍ନ ଥିଲେ। ନବରତ୍ନ ମାନେ 9 ଜଣ ଗୁଣୀ, ଗୁଣବାନ, ଜ୍ଞାନବାନ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ରତ୍ନ କୁହାଯାଉଥିଲେ। ଏତେ ଗୁଣବାନ ଏତେ ଜ୍ଞାନବାନ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କେତେ ଜଣ ରତ୍ନ ଥିଲେ? ନବରତ୍ନ। ନବରତ୍ନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ବୀରବଳ। ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ବୀରବଳ। ଇଏ ଆକବରଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ମାନେ ସେ ଏମିତି କଥା କହିକିରି ଆକବରଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁଥିଲାଗି ଆକବରଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେ ଦିନେ ଆକବରଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ବୀରବଳ ତ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ, ଆକବର ତ ମୁସଲମାନ। ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ବୀରବଳକୁ, ଆଚ୍ଛା ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହଳ ଦେଉଛନ୍ତି ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପଶୁର ଦୁଗ୍ଧ ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ? କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି? ହଁ, ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପଶୁର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ
ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଲେ ମହିଷ ଦୁଗ୍ଧ। ମହିଷ ଦୁଗ୍ଧ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଗ ସେ ଚକିତ ହେଇଗଲେ, ଆରେ ଏ ତ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ମହିଷ ଦୁଗ୍ଧ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଆଗର ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ମାନେ ଆଗର ବୀରବଲ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଗାଭୀର କଥା କହିବା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଭୀର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ନା କରି କହୁଛନ୍ତି କଣ? ମହିଷ। କିନ୍ତୁ ଆଗ ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗାଭୀର ଦୁଗ୍ଧ। ସେ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଗାଭୀର ଦୁଗ୍ଧ, ଦୁଗ୍ଧ ନୁହେଁ, ସେ ଅମୃତ। କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ଗାଭୀର ଦୁଗ୍ଧ ଦୁଗ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏ ହଉଛି ଅମୃତ। ତେଣୁ ଗୀତାର ମହାତ୍ମାରେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସର୍ବ ଉପନିଷଦ ଗାବ ଦୁଗ୍ଧା ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ ପାର୍ଥ ବତ୍ସା ସୁଧୀର ଭକ୍ତ ଦୁଗ୍ଧ ଗୀତାମୃତଂ ମହ। ଏ ଗୀତା ଉପଦେଶ ଏ ଗାଭୀର ଦୁଗ୍ଧ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଗାଭୀର ଦୁଗ୍ଧଟା କଣ? ଅମୃତ। ତାହେଲେ ଏ ଗାଭୀ, এই গীত উপনিষদ রূপে গাভী, ইয়াକୁ ଦହନ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଗାଭୀର ବତ୍ସ ସ୍ୱରୂପ କିଏ? ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଇଏ ଯେ ଉପଦେଶ, ଇଏ ଗାଭୀର ଦୁଗ୍ଧ ଯେମିତି ଅମୃତ, ସେ ଅମୃତ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଏ ଅମୃତ କେଉଁମାନେ ପାନ କରନ୍ତି? କେଉଁମାନେ? এই অমৃত সুধীর ভক্তা, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ, ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ଏ ଗୀତା ବାଣୀ ରୂପୀ ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଇଏ ଅମୃତ ପାନ କଲେ କଣ ହବ? ଇଏ ଅମୃତ ପାନ କଲେ ଜନ୍ମିତ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା, ଆଉ ତାର ମରଣ କେବେ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦ୍ଗତ ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମଂ ପରମଂ ମମ। ସେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଫେରିଗଲେ ଆଉ କି ଜନ୍ମିତ ଚକ୍ରକୁ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଗୀତା ଏଥିଲାଗି ଦିବ୍ୟ। ତେଣୁ ଗୀତାର ଆଉ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମ୍ୟମୂଳକ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି, କେତେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଇଛି। ଆମେ ସବୁ କଳିଯୁଗର ଲୋକ, ଆମର ଆୟୁଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କାହାର କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତାର ମର୍ମ ଉପଲବ୍ଧ କରି ସେଇ ହିସାବରେ ଆଚରଣ କରିବା ଆମ ପାଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃସାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଗୀତା ମହାତ୍ମାରେ କୁହାଯାଉଛି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କର, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଶ୍ରୟ କର। ଏକଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ଗୀତା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର, ତାହା ହଉଛି ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୀତ ଉପନିଷଦ। এই ଗୀତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଶ୍ରୟ କରୁ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଏ। କେତେ ଦେବଦେବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି? କେତେ ଦେବଦେବୀ? 33 କୋଟି କଥା କୁହାଯାଉଛି। କାହାକୁ ଉପାସନା କରିବେ? ସବୁ ଦେବଦେବୀ ପରିହାର କରନ୍ତୁ, କେବଳ ଜଣେ ଦେବକୁ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତୁ। ଏକଂ ଦେବ ଦେବକୀ ପୁତ୍ର। ସେ ଦେବକୀ ପୁତ୍ର କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଶ୍ରୟ କରିବା, କୃଷ୍ଣକୁ ଯଦି ଭକ୍ତ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କଣ? ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବାର ମନ୍ତ୍ର କଣ? କେତେ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ପରିହାର କର, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ର, ଏକଂ ମନ୍ତ୍ର ତସ୍ୟ ନାମାନି ଜାନି। ସେ ମନ୍ତ୍ର କଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ମହାମନ୍ତ୍ର। ଏ ମହାମନ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଧାମ ଗୋଳ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଏଇ ନାମ ଯଦି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ନାମ ଆମକୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜନ୍ମିତ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୀତା ମହାତ୍ମାରେ ଯେ କେତେ ପ୍ରକାର କର୍ମ ରହିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ। କର୍ମ ଅପି ଏକଂ ତସ୍ୟ ଦେବସ୍ୟ ସେବୟା। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାମୂଳକ କର୍ମ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭକ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, এই ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିବାର। ଭକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ଭକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ସେବା। ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ। সেই সেবা କ'ଣ? ভগবানকে কথা শ্রবণ, শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণু স্মরণং পাদ সেবনং অর্চনং বন্দনং দাস্যং সক্ষম আত্মনিবেদন। এই নববিধা ভক্তি, ଏ ସବୁ ସେବା। ଏଇପରି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଏଇପରି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରିବା, ଏଇପରି ନବବିଧା ଭକ୍ତିମୂଳକ ସେବା। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇପରି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଚିରତର ପାଇଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆସି ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଯାଏ। କେତେବେଳେ କୀଟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, କେତେ ବୃକ୍ଷ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, କେତେ ପକ୍ଷୀ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, କେତେ ପଶୁ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, କେତେ ଦେବ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, କେତେ ଅସୁର ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, କେତେ ସର୍ପ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏହିପରି 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁରେ ଆମେ କେବଳ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବୁ, ତାହେଲେ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା କରି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତି କରି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଅଧିକ ବଢ଼େଇବା ନା? ହଁ, ଅଧିକ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଗୀତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଗୀତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମକୁ ଇଏ ଠିକ୍ କରିବାକୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ? ସେଇ ଭଗବାନକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଭଗବାନ କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ବୀଜ ପ୍ରଦାନକାରୀ ପିତା। ପିତା ଅହଂ ଅସ୍ୟ ଜଗତ। ଭଗବାନ କ'ଣ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପିତା ଅହଂ ଅସ୍ୟ ଜଗତ, ମାତା ଧାତା ପିତାମହ, ବେଦଂ ପବିତ୍ରଂ ଓଙ୍କାର ঋକ୍ ସାମ ଯଜୁଃ ରେବଚ। ଗୀତାରେ କଥା କହିଦେଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ପିତା, ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ଜଗତ, ମୁଁ ହେଉଛି ମାତା, ମୁଁ ହେଉଛି ପିତାମହ। ବାକି ରହିଲା କ'ଣ? ହଁ, ସବୁ ତ ମୁଁ। ଏ ମୁଁ କେବଳ ଭଗବାନ କହିପାରିବ, ଆଉ କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଜି। ତ ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ କୃଷ୍ଣ। ହଁ, ଆମେ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ଇଏ ଗୀତା କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ? ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ ଦେଖିଏ। ତାଙ୍କର ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ମାତାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତା ନେଇଯିବେ ଏଇଠିରୁ, ପଢ଼ନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଏଇ ଗୀତା। ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟ ଯିଏ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି, ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗୀତା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିଦେବି। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ମ୍ୟାରାଥନ୍ ଉପଲକ୍ଷେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି। ଏ ଆଗରୁ ଥିଲା କେତେ? 300। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 260 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। 330, ବର୍ତ୍ତମାନ 330ରେ ଆସିଛି 260 ଟଙ୍କା ମ୍ୟାରାଥନ୍ ଉପଲକ୍ଷେ। ଏଇ 2 ମାସ ଚାଲିବ, ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ। ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପାଖରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ତେଲୁଗୁ ଯିଏ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଗୀତା କାମ ଦେବନି, ଏଇ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଗୀତା। ଅନ୍ୟ ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଇଏ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଗୀତା। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁପାଦ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଗୀତା ଭାଷ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ନଥିଲେ। ନିଜ ମନ ଧରି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବିଭ୍ରାଟ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତା ପେନ୍ ଦିଅ। ଆରେ ତାପରେ ଏଇଠି ରଖ ଜଲ୍ଦି। ଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରୀଲ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ। ଏଇ ଯେ ପଛରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଶିଷ୍ୟ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ, ଯିଏକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, 108ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର। এই ଶିଳ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦେଶ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଂରେଜୀ ଭାଷା ଯେ ସବୁ ଲେକ୍ଚର